देखो अज एक बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े नाल मैं जिहड़ियां सरकार दीयां साजिशां ने वो साझियां करूंगा, पर उस तो पहला मैं थोड़ा जा इस मसले ते गल करनी चाहुंदा कि मसला है की है। 10 साल करीब 10 साल तो एक पंजाब दे विच एक झूठ परोसिया जा रहा है, एक ड्रग्स दे उत्ते पॉलिटिक्स की जा रही है और वो ड्रग दे नैक्सस नूं फड़िया किने? श्रोमणी अकाली दल दी सरकार ने फड़िया सी वो ड्रग रैकेट। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬਜੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ अपनी मॉनीटर्ड सिट तो कराऊगा जिहदे च पंजाब तो बाहरले IPS अफसर होणगे। ਉਹਦੇ ਚ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, मैडम वीनीरजा, प्रमोद जी, वो लोग ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ IPS ऑफिसर्स नहीं सी, पंजाब तो बाहरले IPS ऑफिसर सी। एक्सटेंसिव इंक्वायरी हुई कि श्रोमणी अकाली दल ने किते कोई गलत बंदे तो नहीं फसाते ड्रग ट्रेड के एलीगेशनस ला के, और उन्होंने स्पैशल तौर पर इंस्ट्रक्शन सी मानयोग हाई कोर्ट की कि अगर कोई झूठा फसाया उन्होंने कट दिओ, अगर कोई दोषी है जिन्हें काम किया वो बच गया उन्होंने ये इंप्लीकेट करो। थॉरो इंक्वायरी हुई, ਉਹਦੇ ਚ सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ना कदे उन्हों का नाम आया ना कोई सबूत मिले। ये है इंक्वायरी, ये है इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी हाई कोर्ट मॉनीटर्ड सिट ने की। उस तो बाद फिर ED दी सीलबंद रिपोर्ट का जिक्र चल पिया। हाई कोर्ट के विचों कितनी देर डिस्कस होंदियां रहियां, कांग्रेस प्रचार दी रही, आम आदमी पार्टी प्रचार दी रही कि जी रिपोर्टां खुल जाणगियां, पता नहीं किहड़ा भुचाल आ जाऊगा स्टेट दे विच। उसे दौरान तुहानूं याद होवे सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू साहब जिहड़े 2017 तो 2022 STF दे मुखी रहे, सर्वे सर्वा STF दे पूरी इन्वेस्टिगेशन दी पावर मुख्यमंत्री ने सीधी पावर दी सी। उन्होंने माणयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वो जिहड़ियां सीलबंद रिपोर्टां सी वो दित्तियां कि जी तुसीं इन्हां ते फर्दर इन्वेस्टिगेट करो। वो इन्वेस्टिगेट उन्होंने क्यों नहीं किया, या इन्वेस्टिगेट किया तो बिक्रम मजीठिया साहब कोई सबूत नहीं मिलिया, कोई तो कारण होगा ना। STF की जिम्मेवारी सी, 2017 तो 2022 वो मुखी सी, हाई कोर्ट ने उन्होंने अपॉइंट किया सी। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट को भी ये गल नहीं दसी कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया मेरे रिश्तेदार ने बहुत करीबी ते उन्हां नाल मेरे रिश्ते ठीक नहीं। परिवारां च बहुत लंबा चौड़ा डिस्प्यूट है, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं। उहदे बावजूद वो एक एविडेंस सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ बतौर STF चीफ नहीं लिया सके। कीता कि जिहड़ियां ED दीयां रिपोर्ट सी उन्हां दे उत्ते जिवें एक कमीशन एक जज अपनी फाइंडिंग दे दिंदा, उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी और उस फाइंडिंग नूं पंजाब सरकार दे DGP ते जिहड़े एडिशनल सैकटरी होम कलसी साहब, DGP सुरेश अरोड़ा साहब उन्होंने वो सारियां फाइंडिंग्स निगेट करतियां सी। आ उन्हां दी एक इन्वेस्टिगेशन दी रिपोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट नूं भी सिद्धू साहब दी इंक्वायरी या जिहड़ी उन्होंने ओपीनियन दी वो शायद नहीं फैक्टफुल लगी। उन्होंने सरकार नूं, DGP नूं, एडिशनल चीफ सैकटरी नूं कहा कि जी ये तुसीं अपनी रिपोर्ट सबमिट करो, तो हरप्रीत सिद्धू साहब की रिपोर्ट नूं इस कमेटी ने निगेट करता। और चन्नी सरकार जदों आई उन्होंने आ रिपोर्ट तो लुकोती, उन्होंने अपना पोलिटिकल मंतव साधन के लिए, अपनी सरकार दीयां नाकामियां छुपाउण दे लिए एक हनेरियां रातां च 20 दिन का DGP ਉਹਦੇ तो एक झूठा परचा दर्ज कराया। किहदे बेसिस ते? हरप्रीत सिद्धू दी जिहड़ी एक ओपीनियन सी जिहड़ी पंजाब सरकार दे एडिशनल चीफ सैकटरी ते DGP ने निगेट करती सी, इहनूं अकाउंट च ले बिना वो एक झूठा परचा सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ सिर्फ तो सिर्फ अपनियां नाकामियां छुपाउण दे लई दर्ज किया गया। और ਉਹਦੇ ਚ फिर सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जदों माणयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने बेल दी, आ बेल ऑर्डर है मैं तुहाडे नाल साझा करूंगा। इस बेल ऑर्डर दे विच
क्योंकि परचा झूठा ये कांग्रेस की सरकार ने दर्ज किया और उस तो बाद बेल आम आदमी पार्टी की सरकार उन्होंने समय दौरान मिली। 3 तरीकां लईआं भगवंत मान साहब की सरकार ने, दिल्लीों महंगे वकील आते रहे, पर हाई कोर्ट दे विच 3 तरीकां देण दे बावजूद सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक भी सबूत आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं पेश कर सकी। और उस बिहाफ से आ जिहड़ी बेल है ये माणयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया नूं दित्ती। कल्ली बेल ही नहीं दित्ती, इहदे फाइंडिंग भी दित्ती कि एक भी सबूत पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नहीं पेश कर सकी, जिहदे करके उन्होंने इस केस दे नाल जोड़िया। देखो अज एक बहुत इंपॉर्टेंट थोड़े नाल मैं जिहड़ियां सरकार दीयां साजिशां ने वो साझियां करूंगा, पर उस तो पहला मैं थोड़ा जा इस मसले ते गल करनी चाहना कि मसला है की है। 10 साल करीब 10 साल तो एक पंजाब दे विच एक झूठ परोसिया जा रहा है, एक ड्रग्स दे उत्ते पॉलिटिक्स की जा रही है और वो ड्रग दे नैक्सस नूं फड़िया किने? श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने फड़िया सी वो ड्रग रैकेट। और उहदे विच जिहड़े दोषी सी वो माणयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट गए कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार ते सानू भरोसा नहीं, ये जांच CBI नूं दे दिओ। और माणयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने वो जांच CBI नूं नहीं दित्ती। जस्टिस सूर्यकांत साहब ते जस्टिस P बजंतरी साहब उन्होंने मैटर नूं बड़ा सीरीयसली लिया ते उन्होंने कहा कि जी इहदी जांच हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच अपनी मॉनीटर्ड सिट तो कराऊगा, जिहदे च पंजाब तो बाहरले IPS अफसर होणगे। ਉਹਦੇ ਚ योगेश्वर राव साहब, मैडम विनीरजा, प्रमोद जी, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ पंजाब के IPS ऑफिसर्स नहीं सी, पंजाब तो बाहरले IPS ऑफिसर सी। एक्सटेंसिव इनकुआरी हुई कि श्रोमणी अकाली दल ने किते कोई गलत बंदे तो नहीं फसाते ड्रग ट्रेड के एलीगेशनस ला के। और उन्होंने स्पैशल तौर पर इंस्ट्रक्शन सी माणयोग हाई कोर्ट की कि अगर कोई झूठा फसाया उन्होंने कढ़ दिओ, अगर कोई दोषी है जिन्हें काम किया वो बच गया उन्होंने ये इंप्लीकेट करो। थॉरो इनकुआरी हुई, ਉਹਦੇ ਚ सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ना कदे उन्हां दा नाम आया ना कोई सबूत मिलिया। ये है इनकुआरी, ये है इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी हाई कोर्ट मॉनीटर्ड सिट ने की। उस तो बाद फिर ED दियां सीलबंद रिपोर्ट का जिक्र चल पिया। हाई कोर्ट के विचों किन्नी देर डिस्कस होंदियां रहियां, कांग्रेस प्रचार दी रही, आम आदमी पार्टी प्रचार दी रही कि जी रिपोर्टां खुल जाणगियां, पता नहीं किहड़ा भुचाल आ जाऊगा स्टेट दे विच। उसे दौरान तुहानूं याद होवे सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू साहब जिहड़े 2017 तो 2022 STF के मुखी रहे, सर्वे सर्वा STF के पूरी इन्वेस्टिगेशन की पावर मुख्यमंत्री ने सीधी पावर दी सी। उन्होंने माणयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वो जिहड़ियां सीलबंद रिपोर्टां सी वो दित्तियां कि जी तुसीं इन्हां ते फर्दर इन्वेस्टिगेट करो। वो इन्वेस्टिगेट उन्होंने क्यों नहीं किया, या इन्वेस्टिगेट किया तो बिक्रम मजीठिया साहब कोई सबूत नहीं मिलिया, कोई तो कारण होगा ना। STF की जिम्मेवारी सी, 2017 तो 2022 वो मुखी सी, हाई कोर्ट ने उन्होंने अपॉइंट किया सी। हालांकि उन्होंने हाई कोर्ट नूं भी ये गल नहीं दसी कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया मेरे रिश्तेदार ने बहुत करीबी ते उन्हां नाल मेरे रिश्ते ठीक नहीं। परिवारां च बहुत लंबा चौड़ा डिस्प्यूट है, वो इस प्रैस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं। उसके बावजूद वो एक एविडेंस सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ बतौर STF चीफ नहीं लिया सके। कीता कि जिहड़ियां ED दियां रिपोर्ट सी उन्हां दे उत्ते जिवें एक कमीशन एक जज अपनी फाइंडिंग दे दिंदा, उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी और उस फाइंडिंग नूं पंजाब सरकार दे DGP ते जिहड़े एडिशनल सैकटरी होम कलसी साहब, DGP सुरेश अरोड़ा साहब, उन्होंने वो सारियां फाइंडिंग्स निगेट करतियां सी। आ उन्हां दी एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट नूं भी सिद्धू साहब की इनकुआरी या जिहड़ी उन्होंने ओपीनियन दी वो शायद नहीं फैक्टफुल लगी। उन्होंने सरकार नूं, DGP नूं, एडिशनल चीफ सैकटरी नूं कहा कि जी ये तो तुसीं अपनी रिपोर्ट सबमिट करो, तो हरप्रीत सिद्धू साहब की रिपोर्ट नूं इस कमेटी ने निगेट करता।
ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲੁਕੋਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਤਵ ਸਾਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਗੇਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ। 3 ਤਰੀਕਾਂ ਲਈਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲੀ ਬੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2017 'ਚ ਇਹੀ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦਾ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2016 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਫਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ 'ਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। This is an allegation made against the petitioner by Amarpal Singh Boni Ajnala that there is threat to his life from the petitioner and his associates. But the same appears to be hyped up by the said person so that the police security which was withdrawn from him after the change in the government in February 2022 gets restored. ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਹੋਏ। ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਰ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਐਸੇ ਗਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ
कि जी सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया इन्हां दे खिलाफ सरकार बदलाखोरी की राजनीति कर रही है। मतलब एक बंदा किन्ने स्टैंड बदलूगा? 2016 च ਉਹਦਾ स्टैंड कुछ है, 2017 च कुछ है, 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ फिर उसे बिक्रम मजीठिया साहब ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ है। फिर हाईकोर्ट सही कमेंट कर रही है ना कि ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਫਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ। फिर इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੱਸਣ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਔਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ SIT ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਘੰਟੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ SIT ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦੋਂ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ADGP ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਆਚਰਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਕਿਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਵੇਰਕਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਤੌਰ ਵਿਟਨੈਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਤੇਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਿਟਨੈਸ ਉੱਥੇ ਸਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਤੇਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਿਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ
ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ SIT ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਿਟਨ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੀ SIT ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? DGP ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ SIT ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਔਰ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ SIT ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਵੇਰਕਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਹ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੱਥੀ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, DGP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ SIT ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ SIT ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹੇਗੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਪਕਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ MLA ਹੌਸਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਝਾੜ ਲਾਈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗਾਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 31 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, 31 ਦਾ ਐਤਵਾਰ, 30 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਅਰਵੈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਅਰਵੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਤੌਰ SIT ਮੁਖੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ SIT ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਮਰਦ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ SIT, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਡਰਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ,
बाह मरोड़ के बंद कराओ या झूठे परचियां च पा के बंद कराओ, होर कोई चारा नहीं। पर मुख मंत्री भगवंत मान, DGP पंजाब ते छीना साहब ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਐਸੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਡਯੰਤਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। बलविंदर कह रहे हैं कि मजीठिया जी कहते थे कि पहले मैं जहां बुलाओगे वहां आ जाऊंगा, अब वो भाग रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे सामने? उनकी सेटिंग हो गई है, अब कोई सेटिंग नहीं होगी सरकार के? नहीं, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया की किहदे नाल सेटिंग होगी? नहीं, वो कह रहे हैं कि अब कोई सेटिंग नहीं होगी सरकार में, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया लगातार सरकार दे नाल मत्था ला रहे ने। 18 तरीक ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਹੈ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਟਨ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੰਗਾਲ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ SIT, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 5-5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਵੇਰਕਾ ਇਹ ਟਾਈਪਡ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ SIT ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ SIT ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਪਡ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ SIT? ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CRPC 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਲਿਆਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੀ? ਅੱਜ ਉਪਕਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, मतलब ये तो सीरियस एलिगेशन की हो जाऊगा। SIT बयान आप दे रही है ते बंदे फैब्रिकेट कर रही है, ये तो वड्डा की हो जाऊगा। ये तो बहुत मैनू लगता भी ब्लैक एंड वाइट च सामने आवे, पंजाब पुलिस के मुखी जिम्मेवारी लैन इस गल की, और जेडे अफसर ने किया वो तो कार्रवाई होनी चाहिए है, डिसमिस हो जाना चाहिए जॉब तो, अगर एडा सीरीयस फैब्रिकेशन हो रहा। ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀ ये SIT टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है जी। सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने पहले दिन ही कहता सी कि ये नाम दे बंदे ने, सिर्फ नीचे मोहरे ने, मुखी भगवंत मान साहब ने। सो भगवंत मान साहब अपने आप नूं ऑर्डर दे नाल आप ही SIT का मुखी बना लैण, जिहड़ा कुछ करना आप ही कर लैण। आ जिहड़े जांदे होए अफसरां तो रिटायरमेंट तो बाद फेयरवेल पार्टियां लैण तो बाद वर्दियां पवा के वो कल नूं इन्वेस्टिगेशन करनी चाहुंदे ने अपने आखिरी दिन। दसो जी किहड़ा सुप्रीम कोर्ट का लॉ करदा जी? बंदा रिटायर होवे तो इन्वेस्टिगेशन करे। मैं हैरान हाँ।